شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کی جانب سے تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، ساتھیوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ جتنے بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں اور خدمت میں ہیں، ان کے لیے آج ایک بڑا خاص ٹاپک لے کے آیا ہوں، کیونکہ مجھے ارلی ان دا مورننگ کسی نے فون کیا اور سوال کیا کہ جی آدم کو سزا ملی اور اس کے بچے آج تک سزا بھوت رہے ہیں۔ آپ بشپ ہو، آپ ایک بائبل سیمنری چلا رہے ہو، آپ کے پاس اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ اگر اس سوال کا جواب دیں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہے کہ میں یہ جو جواب میں نے ان کو دیا وہی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں لکھا گیا کہ سزا ہو گئی۔ یہ ہے کہ بائبل یوں بیان کرتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو عدن سے نکال دیا، اور آگے یہ سزا نہیں ہے کہ تو درد کے ساتھ بچہ جنے گی، یہ فیلنگز ہیں۔ میں اس کو اور زیادہ کس طرح سے اوپن کروں، آپ سارے سمجھدار ہیں۔ جانور، پرندے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی، جن سے بچے پیدا ہوتے ہیں، جن سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے، یہ جسمانی درد نہیں ہے، یہ فیلنگز کا نام ہے کہ تیری فیلنگ اتنی ہو جائے گی تیرے بچوں کے ساتھ، تیرے انڈے کے ساتھ، کہ تو اپنی جان اس پر نچھاور کر دے گا یا کر دے گی۔ یہ باڈی کی پین کی بات نہیں ہے۔ پرندے اپنے انڈوں کی اتنی کیئر کرتے ہیں کہ انہی کے لیے مر جاتے ہیں۔ مچھلیاں جھنڈ، گروپوں میں پھرتی ہیں، وہ اپنے منہ میں چھپا لیتی ہیں اپنے بچوں کو۔ درندوں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھ لیں، اور انسان اتنی درد رکھتا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو یہ ہے خدا نے فیلنگ دی کہ میں تیرے لیے ایسی فیلنگ رکھتا ہوں۔ اسی لیے تو ہم خدا کو باپ کہتے ہیں، خالق کل کائنات ہے وہ۔ تو جو چیز اس نے مخلوق کی ہے، جو خلق کی ہے، جو اس کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ اس کی اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ خدا اس کی درد رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو تجھے چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ جسمانی درد کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو خاک ہے، پھر خاک میں لوٹ جائے گا۔ تو یہ کیونکہ بنے اس پلینٹ سے ہیں، اسی کے مٹیریل سے ہیں، اور یہ پرندے، چرندے، درندے، یہاں تک کہ درخت بھی، پھول بھی، یہ سب کے سب جب مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ خاک میں مکس ہو جاتے ہیں۔
डस्ट बन जाते हैं, रूढ़ी बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। ये सिर्फ इंसान की बात नहीं है। अपने माइंड सेट को बदलो तो आप खुदा की मोहब्बत को समझ जाओगे कि खुदा ये इंसान को बता रहा है कि तेरे ऊपर जो चीज़ है वो कुछ और है, जो तेरे अंदर है वो कुछ और है। आप देखिए ना कि जब कोई मर जाता है, जैसे ही उसके अंदर से वो चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन उसके साथ रिश्ते हैं, उसके साथ फीलिंग्स हैं, उसके साथ इतनी अटैचमेंट है कि उसको चूमते हैं, गले लगाते हैं, आराम महसूस करते हैं, अपनाइयत रखते हैं, जैसे ही वो निकल जाती है तो फौरन कहा जाता है डेड बॉडी। यानी जो जिंदा रखने वाली चीज थी, जिस बॉडी को जिंदा रखने वाली थी, वो तो चली गई। अब ये बॉडी जो है उसका नाम ही कुछ नहीं रह गया, फौरन नाम बदल जाता है, डेड बॉडी। बॉडी तो है, डेड है, लेकिन जब वो चीज उसके अंदर होती है तो वो जर्नल भी है, वो कर्नल भी है, वो मेजर भी है, वो पादरी भी है, वो मौलवी भी है, वो बादशाह भी है, वो साइंटिस्ट भी है, वो माँ भी है, वो बाप भी है, वो आपका प्यार भी है, वो बहुत कुछ है। जैसे ही निकल गया सब कुछ बदल गया। तो ये फीलिंग्स जो है, ये खुदा ने आदम को कहा कि ये तेरी बढ़ जाएंगी, तो तेरी दर्द बन जाएगी। जानवरों के भी बच्चे मरते हैं, परिंदों के भी मरते हैं, मछलियां भी, आप देखो सब कुछ हो रहा है ऐसे ही। लेकिन जब इंसान मरता है तो कितना रोना है, कराहना है, गम है, कई मर भी जाते हैं उसी गम में। ये बढ़ा दिया था, और ये सजा नहीं है, ये खुदा ने उसको मौका दिया है कि तू इस फीलिंग्स को फर्क कर सकता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है थस्सलुनीकियों के खत में, तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। करंथियों के खत में लिखा है, पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। थस्सलुनीकियों के खत में लिखा है कि हम उठाए जाएंगे। तो ये जो तसल्ली की बातें हैं वो आपकी पेन को कम करती हैं, और ये तसल्ली आती है खुदा की मौजूदगी से, खुदा के पाक रूह के सबब से। आप अगर चाहें तो आप थस्सलुनीकियों के खत को ज़रूर पढ़ें कि पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे। ये ऐसी खूबसूरत खुदा के रूह ने तसल्ली दी है, और आदम से वो तसल्ली ले ली गई थी। ये था गम, ये थी फीलिंग्स बढ़ गई, सेंसिटिविटी बढ़ गई उसकी। और ये खुदा ने आदम को सजा नहीं दी, उसको मौका दिया कि तू अब अदन से बाहर रह के इस फीलिंग्स को इतना समझ ले कि फिर से तू बहाल हो सकता है अगर तू मेरे कलाम पर अमल करे, जो मैं कहता हूं अगर उस पर अमल करे, मेरे हुक्मों पर अमल करे, मेरी बातों को अपनी जिंदगी में आने दे। क्योंकि अदन में भी कहा गया था मेरे हुक्मों पर अमल कर, ये ना करना। अब बाहर जब निकल गया आदन से, फिर उसको यही मौका दोबारा दिया गया। अगर तू वो जो 613 अहकाम हैं मूसा के, जिनकी समरी या जिनका खलासा या जिनका निचोड़ 10 अहकाम है, अगर उस पर ध्यान दे, उस पर अमल करें,
تو آپ تسلیکیوں کے خط کی تصویر میں شیشے میں دیکھیں گے عدن کی پکچر کہ کیسی بڑی تسلی آ جاتی ہے. وہی جنت ہے، وہی پیراڈائز ہے، وہی سورگ ہے، وہی اطمینان ہے جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. جو مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، وہ کسی اور کو نہیں دیتا. دنیا والوں کے پاس نہیں ہے، وہ نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کے پاس وہ نہیں ہے. وہ بھی ایک رستہ دیتے رہے ہیں، لیکن مسیح جب آ گیا تو وہ اطمینان آ گیا، جس کے بارے میں بزرگ شمعون نے کہا ہیکل میں کہ بہت سارے جو پہلے تھے وہ اس دن کو دیکھنے کی آرزو رکھتے تھے. اور وہی بات ہے جو مسیح نے کہا میں اپنا اطمینان دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایلیا اور موسیٰ یسوع کو بتا رہے تھے کہ تیرے ساتھ یروشلم میں ایسا ہوگا. وہ تو خود اطمینان کا منبع ہے. موسیٰ کے اندر تو اطمینان ہی نہیں تھا، وہ تو بے چینی کی حالت میں مرا. ایلیا بے چینی کی حالت میں مرا. تو جو اطمینان کا سرچشمہ ہے اس کو بے چینی میں مرنے والے کس طرح سے اطمینان دے سکتے ہیں، کس طرح فیوچر پلاننگ دے سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، اور جتنے آپ میرے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں، گہرائی میں جائیں. جو خدا کی فیلنگز ہیں ان کو اپنے اندر آنے دیں. خدا ایسا نہیں ہے کہ سزا دے، وہ موقع دیتا ہے تاکہ زندگی مل جائے. جس دن تم نے پھل کھایا تو مرا، اور اس پھل کھا لیا، خدا سے علیحدگی ہو گئی، موقع مل گیا کہ اب پھر سے وہ احکام کو مانے، احکام کو اپنے اندر گہرا ہونے دے، اور پھر سے اپنی اس محبت کو، رفاقت کو، گود کو بحال کر لے. اور جب وہ بحال کر لیتا ہے پھر وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے، اسے پھر نہ تو دوزخ کا ڈر رہتا ہے، نہ جنت یا فردوس کی فکر ہوتی ہے. اسے صرف ایک ہی بات یاد آتی ہے کہ جو میرے یسوع نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں گے، تم ہوگے وہاں پر جہاں میں ہوں. تمہیں میں جنت فردوس میں نہیں رکھوں گا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے وہ جگہ تیار کروں، تاکہ ہم اکٹھے رہیں. جیسے یوحنا کی انجیل 17ویں باب میں لکھا ہے، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں اور تم ہم میں ہو. تو یہ سزا نہیں ہے انسان کو، سزا ان کے لیے ہے جو اس موقع کو سزا سمجھتے ہیں. جیسے کسی کا امتحان ہوتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ سپلی ہوتی ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ اب تو خوب سٹڈی کر تاکہ دوبارہ سے سپلی میں آ کے امتحان پاس کر لے. لیکن اگر پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ سزا دی گئی ہے، میری سپلی آ گئی ہے، یہ سزا نہیں ہے. سزا وہ ہے جب موقع کٹ جائے گا، موقع ختم ہو جائے گا کہ اب سے تو امتحان نہیں دے سکتا، اب سے تو اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا، تیرے سدھار کا ٹائم ختم ہو گیا، اب وہ موقع ختم ہو گیا. ابھی تو موقع ہے، ہم دعا کریں اور خداوند کی قربت میں رہیں، اس کے احکام پر عمل کریں، غور کریں. مسیح خداوند نے فرمایا ہے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ تم میرے دوست ہو، تم میرے شاگرد ہو.
तो मुझसे मोहब्बत रखते हो। कितना अच्छा मौका है। हम दोस्त बन सकते हैं हुक्मों पर अमल करने के सबब से। हम शागिर्द बन सकते हैं उसके हुक्मों पर अमल करने के सबब से। हम उसके अपने बन सकते हैं, लिपालिक बेटे बेटियां बन सकते हैं उसके हुक्मों पर अमल करने के सबब से। और हम उसके घर के लोग हो सकते हैं ताकि जहां वो है वहां पर हम भी हों। लालच से बचें, झूठ से, फरेब, गालियां और खूनरेजी, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, हसद, बुग़्ज़। अगर आप देखें कि कोई दूसरा बंदा आपके साथ इस तरह के रवैये में रहता है, आप उससे किनारा तो कर सकते हैं, खामोशी इख्तियार कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बार बार वही काम करता है, आप उसको मना करते हैं लेकिन वो मना नहीं होता, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ जुड़े रहें, उसके रवैये के साथ जुड़े रहें। खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब है। एक होता है छोड़ देना, एक होता है खामोशी इख्तियार कर लेना, एक होता है हिजरत कर देना, अपनी जगह को छोड़ जाना, किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना। ये सारे अवामल सज़ा के नहीं हैं, ये मौके के हैं। आप मौका देते हैं। अगर कोई बंदे के अंदर झूठ इतना ज़्यादा है तो आप खामोश हो जाएं, क्योंकि वो सुधर नहीं सकता। लालच इतना ज़्यादा है कि वो सुधर नहीं सकता, तो आप खामोश हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हट जाएं, और आप इस बात को जानेंगे कि खुदा खामोश हो गया। बड़ी दफ़ा खुदा बाइबल में नज़र आता है कि खामोश है। वो मौका देता है कि हम सुधर जाएं, इंसान सुधर जाए, सज़ा से बच जाए। अभी तो सज़ा हुई नहीं, और जिसे लोग सज़ा समझ रहे हैं, ये मौका है। और मौके को गनीमत जानो, वक्त को गनीमत जानो। यही कबूलियत का वक्त है, यही रहाई का, नजात का दिन है। और अगर आप इसको गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी फिक्रमंदी की बात है कि जो मौका है आप उसे भी गंवा रहे हो। क्योंकि खुदा ने आदम को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया। खुदा अग्रेसिव नहीं है, खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत हमेशा मौका देती है। मियाँ बीवी में भी यही तलक है, बहन भाइयों में भी यही तलक है, दोस्तों में भी यही तलक है। जो रियल है वो मौका देते हैं कि बंदा बदल जाए। और अगर उसकी रूटीन में ऐसी चीज़ है तो बाइबल ये मौका देती है कि उससे किनारा कर लो। दुश्मन ना जानो, लेकिन उससे किनारा कर लो, उससे अलग हो जाओ। वो खुद ब खुद ही अपनी हरकतों में फंसकर दबकर सजा में भी अपने आप को फंदा दे लेगा, खुद ही फंदा देगा अपने आप को। तो इसलिए आज के लिए ये काफ़ी है। अगर ये बात समझ आ जाए और हम इसको अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें, तो यकीन जानिए कि बरकत आपकी है। आप फिर से अदन में हैं। ये दुनिया जिसे खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपने बेटे को भेज दिया, ये दुनिया आपकी जन्नत होगी। मसीह ने कहा, मेरी बादशाही तुम्हारे दरमियान है, तुम्हारे अंदर है। जब आप उसको समझ जाते हैं तो वो आपके अंदर होता है। फिर से अदन में आप आ जाते हैं। तसल्ली, इत्मीनान, खुशी आपका हिस्सा